हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आप स्टार्ट करिए આપણો નવો ટોપિક ઉદાહરણ 1.5। જો રકમ થોડી મોટી છે અને તમારા બધા પાસે ટેક્સ્ટ બુક હશે એ આશા સાથે હું આ સ્ટાર્ટ કરું છું, કારણ કે હું રકમ વાંચતો જઈશ ને આમાં લખતો જઈશ। જેની પાસે ટેક્સ્ટ બુક ના હોય એ સ્કૂલમાં આવીને ટેક્સ્ટ બુક લઈ જજો, બરાબર। ફિઝિક્સની કેમિસ્ટ્રીની ઘણી બધી ટેક્સ્ટ બુક આપણી પાસે છે, તો આવીને તમારી ટેક્સ્ટ બુક લઈ જજો। चलो शू कहे कि धातुना विद्युत भारित गोळा एने नायलॉननी दोरी वडे लटकावेल छे, एटले नायलॉननी दोरी वडे एक गोळो ए छे एने लटकावेलो छे, बराबर। हवे प्रश्नमा शुं लख्युं छे कि विद्युत भारित गोळाने, एटले आ गोळो विद्युत भारित छे, आमां केटलो विद्युत भार छे खबर नथी, कीधुं नथी, तो आपणे धारी लईशुं कि आनी उपर धारो के क्यू जेटलो विद्युत भार छे। हवे कहे छे कि आकृति एमां दर्शाव्या मुजब अवाहक हाथा वडे पकड़ेल बीजो विद्युत भारित गोळो बी एनी नजीक लाववामां आवे छे कि तेमना वच्चेना केंद्रो वच्चेनुं अंतर 10 सेंटीमीटर होय। आनाथी एनुं अपाकर्षण नोंधवामां आवे छे। एटले ए शुं कहे छे कि हवे एक बीजो गोळो बी छे, ए गोळा बी ने आवी रीते स्टेन्ड वडे पकड्यो छे, आ छे अवाहक हाथो, एना वडे पकड्यो छे गोळा बी ने, અને બંનેના કેન્દ્રો વચ્ચેનું અંતર રાખ્યું છે r બરાબર 10 સેન્ટીમીટર। આવું રકમમાં કીધું છે। બંનેના કેન્દ્રો વચ્ચેનું અંતર આપણે કેટલું રાખ્યું છે? 10 સેન્ટીમીટર। ચલો, તો હવે નોંધવામાં શું આવે છે કે આ બે વચ્ચે અપાકર્ષણ થાય છે। રકમમાં શું લખ્યું છે કે આનાથી એનું અપાકર્ષણ નોંધવામાં આવે છે। ભાઈ, અપાકર્ષણ ક્યારે થાય? જો બે વિદ્યુતભારો સરખા હોય તો, એટલે આ प्लस क्यू हशे तो आमां पण प्लस क्यू विद्युत भार ज हशे, आपणे एम मानी लईए छीए। रेडी? चलो, तो अत्यारे धारो कि आ बे वच्चे केटलुं बळ लागे छे, तो कि ए अने बी वच्चे लागतुं अपाकर्षण बळ F = K Q बाय आर स्क्वेर आटलू है। आ शू है? ए और बी वच्चेनुं अपाकर्षण बळ छे। हवे शुं कहे छे? जुओ, ए और बी गोळाओने अनुक्रमे सी और डी विद्युतभार रहित गोळा साथे आकृतिमां दर्शाव्या मुजब स्पर्श करवामां आवे छे। एटले तमारी पासे जे आ ए गोळो छे ने, हवे अहींयाथी नवुं स्टार्ट थाय छे। जुओ, आ ए गोळाने के जेनी उपर प्लस क्यू विद्युत भार है, एने तमारे स्पर्श करावानो छे सी साथे। भाई, सी केवो छे? तो कि सी गोळो विद्युत भार विहीन छे, आमां कोईपण प्रकारनो विद्युत भार छे नहीं, एटले आनो विद्युत भार आपणे केवो लखीए छीए 0। अने जे तमारो बी गोळो छे ए बी गोळा साथे आ स्टेन्ड वाळो जे बी गोळो छे, बी गोळानो विद्युत भार प्लस क्यू हतो, आ रह्यो, एने आपणे स्पर्श करावानो छे डी साथे, अने डी नो विद्युत भार केटलो छे? तो भाई डी नो विद्युत भार पण 0 छे, बराबर। हवे स्पर्श करावीने बंनेने छूटा करवाना छे। स्पर्श करावीने छूटा करो तो भाई हवे ए उपर, ए अने सी उपर केटलो विद्युत भार थाय? आ ए छे ने आ सी छे। तो आपणे कीधुं हतुं कि जो बे गोळा सरखा साइजना होय, सरखा परिमाणना होय, तो बंनेमां अर्धो अर्धो विद्युतभार वहेंचाई जाए। अने केवी रीते शोधवानो? तो मैं शीखवाड्युं हतुं कि बे विद्युतभारोनो सरवाळो, एकमां क्यू छे, एकमां 0 छे, भाग्या 2, एटले जवाबमां शुं आवशे? Q/2। एटले आमां पण Q/2 विद्युतभार थई जशे, आमां पण Q/2 विद्युतभार थई जशे। ए ज वस्तु बी अने डी मां पण थशे। रेडी? तो आ जे बी छे ए आ रह्यो, बी मां पण केटलो थई जशे? Q/2, અને ડી માં પણ કેટલો થઈ જશે? તો કે ભાઈ Q/2। હવે રકમમાં શું કહે છે? હવે આવી રીતે કર્યા પછી બી અને એ ની નજીક તેમના કેન્દ્રો વચ્ચેનું અંતર 5 સેન્ટીમીટર થાય તેમ લાવવામાં આવે છે। તો હવે આ અપાકર્ષણ કેટલું હશે? એટલે એ શું કહે છે કે હવે એ અને બી ને પાછા નજીક નજીક લાવો, જેમ આપણે પહેલા એ અને બી ને આવી રીતે નજીક નજીક લાવ્યા હતા ને। चलो, तो पण हवे ए उपर विद्युत भार केटલો छे? Q/2, बी उपर केटलो छे? Q/2।
तो फरीथी આપણે નજીક લાવીએ એ ને, આ એ ગોળો છે અને એનો વિદ્યુતભાર કેટલો છે Q/2 અને બી ગોળો છે એનો વિદ્યુતભાર કેટલો હતો એ આપણને ખબર છે કે Q/2 છે બી ગોળાનો વિદ્યુતભાર. પણ હવે એમના કેન્દ્રો વચ્ચેનું અંતર કેટલું લાવવાનું છે 5 સેન્ટીમીટર. है ने रकम में शू कीधुं छे कि ए अंतर लाववानुं छे 5 सेंटीमीटर. तो मानी लो कि पहला सेंटीमीटर आ 10 सेंटीमीटर हतुं एने आपणे आर कीधुं हतुं तो नवुं अंतर केटलुं थई गयुं 5 5 एटले 10 નું અડધું એટલે r/2 થઈ ગયું. અંતર કેટલું થઈ ગયું r/2 એટલે કે 5 સેન્ટીમીટર. ખ્યાલ આવે છે? જો आर 10 सेंटीमीटर होय एटले के 10 सेंटीमीटर ने आर को तो 5 केटलुं थाय 10 નું અડધું એટલે r/2 થઈ ગયું. હવે આ બળ કેટલું હશે તો હવે આ બળ તમે માપો તો F ડેશ = K પહેલાનો વિદ્યુતભાર Q/2 બીજાનો વિદ્યુતભાર Q/2 ડિવાઇડ બાય બે વચ્ચેનું અંતર હવે કેટલું છે તો કે r/2 અને અંતરનો શું થાય વર્ગ. આને જરાક આપણે સોલ્વ કરીએ तो F डैश शू थयुं K Q²/4 Q इंटू Q Q² 2 इंटू 2 4 એટલે K Q²/4 ડિવાઇડ બાય r²/4. આપણે જરાક અહીંયા વ્યવસ્થિત તમને દેખાય એમ લખીએ ફરીથી. F ડેશ બરાબર K Q इंटू Q Q²/2 इंटू 2 4 डिवाइड बाय r²/4. आ 4 4 कैंसल तो F डैश शू थयुं K Q²/r². तो आटलू बळ तमने मळ्युं. आ 4 4 उड़ी गया એટલે K Q²/r² तमारे वध्युं. तो आ बळ कोना जेटલું थयुं भाई आ बळ आपणे K Q²/r² पहेला जेटલું ज मळ्युं कारण के आ बी केटલું हतुं K Q²/r². तो जवाबमां शुं आवशे कि अहीं पहला जेटलुं ज अपाकर्षण लागे छे. बराबर. तो आ थई गयो तमारो दाखलो पूरो. अहींया आपणे ए ज कीधुं हतुं कि आ रीते बे गोळा छे अंतर 10 छे બંનેને આ રીતે કોઈ વિદ્યુતભાર વગરના ગોળા સાથે અડાડીને છૂટા કરી દીધા છે. છૂટા કરવાથી બધામાં સરખો સરખો અડધો અડધો વિદ્યુતભાર વહેંચી જશે. પછી એ જ બે ગોળા એ બીને પાછા નજીક લાવો પણ અંતર તમે કરી દો અડધું, પહેલાં કરતાં અડધું કરી દો. પહેલાં તમારું અંતર 10 હતું, હવે તમારે કરવાનું છે અંતર 5. તો કેટલું બળ લાગે હવે આવું કર્યા પછી તો ભાઈ એટલું જ બળ લાગે છે. તો તમને બધાને સમજાઈ ગયું છે. ના ખબર પડે તો પૂછી લેજો, પણ દાખલો બહુ સહેલો જ છે. બહુ વધારે પડતો સહેલો દાખલો હતો, વાંધો આવશે નહીં. ચાલો હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ ટોપિક 1.7. ઘણા વિદ્યુત ભારો વચ્ચેના બળો. બરાબર, જેને સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત પણ કહે છે. દાખલા બધા બુકમાં લખવાના છે, થિયરીઓ બધી લખવાની નથી. આ થિયરી લખવાની છે, એટલી બધી આઈએમપી નથી પણ કદાચ પૂછી જાય, કદાચ. એટલે આ એક થિયરી તમે લખજો. ભાઈ સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત એટલે કે ઘણા બધા વિદ્યુતભારો વચ્ચેનો બળો એટલે શું? માની લો આપણે અત્યાર સુધી કુલમનો નિયમ ભણ્યા છીએ ને. કુલમનો નિયમ આપણે બે વિદ્યુતભારો માટે જ ભણ્યા છીએ કે બે વિદ્યુતભારો હોય Q1 Q2 અને એમની વચ્ચેનું અંતર r હોય તો F બરાબર K Q1 Q2/r². પૂરું. બે વિદ્યુતભારો હોય ને તો એમની વચ્ચે લાગતા બળ વિશે જ આપણને માહિતી ખબર છે. પણ તમારી પાસે બે કરતાં વધારે વિદ્યુતભાર હોય તો જુઓ એના માટે શું થાય છે. માની લો કે આ વિદ્યુતભાર છે Q1, એક છે Q2 અને એક છે Q3. ત્રણ વિદ્યુતભારો હોય તો શું થાય? હવે ધારો કે આ છે તમારું ઉદ્ગમ બિંદુ O, તો એમાંથી આનો સ્થાન સદિશ છે ધારો કે R1,
આનું સ્થાન સદિશ છે R2 અને આનું સ્થાન સદિશ છે તમારે R3. હવે મારે એ શોધવું છે કે એક નંબરના વિદ્યુતભાર ઉપર કોણ કોણ બળ લગાડે છે. Q1 પર લાગતું કુલ બળ શોધવું છે ધારો કે, બરાબર. ચલો, તો Q1 ઉપર કોણ કોણ બળ લગાડશે? તો ભાઈ Q1 પર Q2 પણ બળ લગાડશે અને Q3 પણ બળ લગાડશે. Q1 પર Q2 અને Q3 બંને બળ લગાડશે. તો પહેલાં આપણે જોઈએ F12, બરાબર. શું જોઈશું આપણે? F12. F12 એટલે એક ઉપર લાગતું બળ કોણ લગાડે છે? 2. હવે બધા વિદ્યુતભાર ધારો કે ધન છે, તો Q1 ઉપર Q2 બળ લગાડે તો કઈ દિશામાં લગાડશે? આની ઉપર બળ લગાડે તો અપાકર્ષણ લગાડે, કારણ કે બંને ધન છે, અને અપાકર્ષણમાં ક્યાં ફેંકે? દૂર. એટલે આની ઉપર બળ લગાડે તો આને ક્યાં ફેંકશે? દૂર, પોતાનાથી દૂર. એટલે આ બાજુ બળ લાગશે. આ થઈ ગયું તમારા બળ, આ બળ થઈ ગયું તમારું F12. રાઈટ. ચલો, F12 શું થાય? તો કે ભાઈ કે Q1 Q2. હવે આ જે અંતર છે, આ અંતર કેટલું છે? ધારો કે આ અંતર છે તમારું સ્થાન સદિશ R12, બરાબર. આ મૂલ્ય કેટલું છે? R12. રેડી. અને આ સદિશ પણ કેટલો છે? તો કે R12. તો આ F12 એટલે બે વિદ્યુતભારો Q1 Q2 અને એમની વચ્ચેનું અંતર કેટલું થયું? R12 સ્ક્વેર. હવે આ બળ કઈ દિશામાં લાગે છે? તો કે ભાઈ R12 જે છે ને એની જ દિશામાં લાગે છે. એટલે આપણે દિશા દર્શાવી દઈએ R12 કેરેટ. એવી જ રીતે 1 ઉપર 3 પણ બળ લગાડશે, F13. તો ચલો, 3 આની ઉપર બળ લગાડે, ફરીથી અપાકર્ષણ લગાડશે. અપાકર્ષણમાં કઈ લગાડે? તો કે એનાથી વિરુદ્ધ દિશામાં લગાડશે. આ રહ્યું, આ થઈ ગયું F13. રેડી. અને આ Q1 અને Q3 વચ્ચેનું અંતર કેટલું થયું? તો પહેલાંની જેમ જ આ અંતર પણ કેટલું થયું? તો કે ભાઈ R13 અંતર થયું ધારો કે. અને આ એ સદિશ પણ છે. તો F13 શું થાય? કે Q1 Q3 બાય R13 સ્ક્વેર. અને કઈ દિશામાં આ બળ લાગે છે? તો જે દિશામાં R13 છે એ જ દિશામાં આ બળ લાગે છે, એટલે R13 કેરેટ. રેડી. તો Q1 ઉપર Q2 અને Q3 બંને બળ લગાડશે, માટે Q1 પર લાગતું કુલ બળ શું કરવાનું છે આપણે? હવે Q1 પર લાગતું કુલ બળ. તો Q1 પર લાગતું કુલ બળ ધારો કે F1 છે, તો F1 કેટલા થાય? F12 પ્લસ F13. Q1 પર લાગતું કુલ બળ ધારો કે F1 છે, તો F1 બરાબર શું થાય? F12 પ્લસ F23. એટલે હવે આમાં કિંમતો મૂકો તો F1 શું થાય? કે Q1 Q2 બાય R12 સ્ક્વેર ઇન્ટુ R12 કેરેટ. આ કિંમત મૂકી F12ની, પ્લસ કે Q1 Q3 બાય R13 સ્ક્વેર ઇન્ટુ R13 કેરેટ. રેડી. ચાલો, તો આ થઈ ગયું તમારું કુલ બળનું સૂત્ર સંપાતપણા માટે. હવે આકૃતિમાં કોઈ આપણને એમ કહે કે આ F1 બળ ક્યાં છે? પરિણામી બળ. તો જુઓ, આ F1 એ F12 પ્લસ F13 છે. આ F12 અને આ F13 છે, તો આ બંનેની વચ્ચે લાગે એટલે અહીંયા લાગે. આ થઈ ગયું તમારું F1 પરિણામી બળ. આ શું થઈ ગયું? તમારું પરિણામી બળ F1. એટલે આ વિદ્યુતભાર પર ટોટલ બળ લાગશે અહીંયા. તો આ થઈ ગયું સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત 3 વિદ્યુતભારોને ધ્યાનમાં રાખીને. તમારી બુકમાં એક બીજું પણ એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, નીચે બીજી આકૃતિ આપી છે,
એમાં તમને 5 વિદ્યુતભારો લઈને કીધું છે. આ જે 3 છે એવી જગ્યાએ 5 હશે. એ 5 માટેનું આપણે આવતીકાલે જોઈશું. આમાં કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો તમે મને પૂછી શકો છો. રેડી? થેન્ક યુ વેરી મચ માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ.